لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون؟ لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون؟ بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، کیا کہنا؟ مدتوں سوچنا مختصر بولنا، تجھے ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا، پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ، پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ، پھر مجھے ہم سفر بولنا، پھر مجھے ہم سفر بولنا، میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، آپ کس سوچ کے تحت یا کس مصلحت کے تحت اس طرح کی آوازیں بلند کر کے جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں؟ جناب طاہر فراز ایک ایسا نام ہے جنہیں سننے کے لیے لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر اپنے پیروں سے اور ساری رات کا سفر اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب طاہر فراز کو سنتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایک بار بھرپور استقبال کیجیے جناب طاہر فراز کا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں صرف 4 شعر جاتی ہے تو آپ نے پہلے بتانا چاہیے ایک مسئلہ اور 2-3 شعر کو آپ کے ساتھ آپ کے عمر کا ہے، بڑا اچھی توجہ مجھے زندگی دے سکتی ہے اور میرے اشعار کو آپ کی اس محفل میں قبول کر لیا گیا تو مجھے میری حاضری یہاں کامیاب ہو گئی۔ بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تصویریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تصویریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تصویریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں۔ ایک شعر خاص طور سنایا مجھے آپ کو، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا،
میرے مذہب میں کفر ہے. کیسے ہی خراب حالات ہوں امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا یہ شعر آپ کی اسی مایوسی کو بدلنے کی کوشش ہے. خواب نہ دے ایک منٹ کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں. خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں. بہت بہت شکریہ. میں ان دنوں جو مشاعروں میں پڑھتا ہوں اور مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن بس ذرا سی شرط یہ ہوگی کہ آپ کی سنجیدگی اور آپ کی محبت مجھے ملنا چاہیے. میں نے یہ گیت اس عظیم رشتے کی نظر کیا ہے جس کو ہم آپ سب ماں کہتے ہیں. ماں کو مائی بنا کے میں نے گیت کہنے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ زندگی بھر بھی کچھ کرتے رہیں کہتے رہیں. تیرا من امرت کا پیالہ تیرا من امرت کا پیالہ یہی کعبہ یہی شوالا تیرا من امرت کا پیالہ یہی کعبہ یہی شوالا تیری ممتا جیون داری عمر کتنی ہو جائے نانا بن جائے دادا بن جائے کبھی کبھی جی بدلتا ہے کہ وہ چھایا میں ممتا کا سایہ مل جائے. حاضر کرتا ہوں. تیرا من امرت کا پیالہ یہی کعبہ یہی شوالا تیری ممتا جیون داری مائی. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جولی تیرے ہاتھ لاؤں چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھوں چوری. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جولی تیرے ہاتھ لاؤں چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھ میں چوری یوں کھیلوں آنکھ میں چوری. پریوں کی کہانی سنا کے کوئی میٹھی لوری گا کے کر دے سپنے سکھدائی. سنسار کے تانے بانے سے سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا. ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا. سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا بس پیار ہے سچا تیرا. سب دکھ سکھ میں ڈھل جائے تیری باہیں جو مل جائے مجھے خدائی. تیرا من امرت کا پیالہ یہی کعبہ یہی شوالا تیری ممتا جیون داری. دوستو
اس بند میں میں حاضر کرنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ ہی میرے ساتھ شیئر کریں اس میں. جاڑے کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں. جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, جب دیر سے میں گھر آؤں, ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں, تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں. سردی سے ٹھٹھرتی جائے, ٹھنڈا بستر اپنائے, مجھے دے کے گرم رضائی. آخری بند ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی بہت جی مچلتا ہے, تڑپتا ہے کہ وہ کہیں سے مل جائے. پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے, آپ کی توجہ چاہوں گا ایک لفظ کو. پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے, ناراض کروں پھر تجھ کو. پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے, ناراض کروں پھر تجھ کو. پھر گال پہ تھپی مار کے تو سینے سے لگا لے. پھر کوئی شرارت ہو مجھ, پھر گال پہ تھپی مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو, سینے سے لگا لے مجھ کو. بچپن کی پیاس بجھا دے, اپنے ہاتھوں سے کھلا دے, پلوں میں بندی مٹھائی. تیرا من امرت کا پیالہ, یہی کعبہ یہی شوالا, تیری ممتا جیون گئی مائی. ہم ہیں ساحل کے سفینوں کو جلانے والے, اور ایک مرکز کی جو آ جائے ہماری ملت, مٹ کے رہ جائیں گے خود ہم کو مٹ کے رہ جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے. اور یہ چار مصرے تمام سامعین کرام کی جانب سے پیش کر رہا ہوں. بڑا فرمانے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کی پہچان نہ جانے کے, اے وطن اپنا سمجھ کر کبھی آواز تو دے, جان دے دے کہ تیری شان نہ جانے. اے وطن اپنا سمجھ کر کبھی آواز تو دے, جان دے دیں گے تیری شان نہ جانے دیں گے. اور یہ چار مصرے معزز سامعین کرام میں علی جناب مختار کارپوریٹر کی جانب سے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ مرد تو سکتے ہیں, ریاکاری نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اے وطن ہم تیری مٹی سے ہوئے ہیں پیدا, ہم تیری کوکھ سے غداری نہیں کر سکتے. مرد تو سکتے ہیں, ریاکاری نہیں کر سکتے, مال و زر کے لیے مکاری نہیں کر سکتے. اے وطن ہم تیری مٹی سے ہوئے ہیں پیدا, ہم تیری کوکھ سے غداری نہیں کر سکتے. اور یہ چار مصرے صاحب بطور خاص مہاراشٹر میں ایک سیاسی پارٹی ہے جو ان دنوں زوال پذیر ہے. میں ماں تزمین یہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ نہیں صاحب آپ نہیں پہنچے وہاں پر. ملاحظہ فرمائیں کہ نفرت کا زہر پھیلا ہے اس کے دماغ سے, بدنام پورا دیش ہوا جس کے داغ سے. نفرت کا زہر پھیلا ہے اس کے دماغ سے, بدنام پورا دیش ہوا جس کے داغ سے. اور اللہ کا گھر گرانے میں شامل تھا جس کا ہاتھ, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نفرت کا زہر پھیلا ہے اس کے دماغ سے, بدنام کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ بغیر کسی توحید کے ملاحظہ فرمائیے چار مصرے. عرض کرتا ہوں کہ جو مایا جال سے آزاد ہو نہیں سکتے,
जो माया जाल से आजाद हो नहीं सकते, कसम खुदा की वो आबाद हो नहीं सकते। जो माया जाल से आजाद हो नहीं सकते, कसम खुदा की वो आबाद हो नहीं सकते, और हमें लड़ाते हैं मजहब के नाम पर जो यहाँ वो अपने बाप की औलाद हो नहीं सकते। जो माया जाल से आजाद हो नहीं सकते, कसम खुदा की वो आबाद हो नहीं सकते, और हमें लड़ाते हैं मजहब के नाम पर जो यहाँ वो अपने बाप की औलाद हो नहीं सकते, वो अपने बाप की औलाद हो नहीं सकते। ये विचार विषय बगैर किसी तमीज के और करता हूं कि मुआयदा फरमाए कि तासुब के तकाजों से रिफाकत कर नहीं सकते, तासुब के तकाजों से रिफाकत कर नहीं सकते, कि वंदे मातरम की हम हिमायत कर नहीं सकते, तासुब के तकाजों से रिफाकत कर नहीं सकते, कि वंदे मातरम की हम हिमायत कर नहीं सकते। हम अपनी जान दे देंगे वतन के वास्ते, लेकिन तासुब के तकाजों से रिफाकत कर नहीं सकते, कि वंदे मातरम की हम हिमायत कर नहीं सकते। हम अपनी जान दे देंगे वतन के वास्ते, लेकिन शरीयत के उसूलों से बगावत कर नहीं सकते। दोबारा पे सुनो, तासुब के तकाजों से रिफाकत कर नहीं सकते, कि वंदे मातरम की हम हिमायत कर नहीं सकते। हम अपनी जान दे देंगे वतन के वास्ते, लेकिन शरीयत के उसूलों से बगावत कर नहीं सकते। और मोहतरम सामईन किराम, ये चार मिसरे बतौर खास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों गुजरात के वज़ीर आला को अमेरिका ने अमेरिका आने का वीजा के जुल्मो सितम का पेड़ लगाने नहीं दिया, जुल्मों सितम का पेड़ लगाने नहीं दिया, बारूद नफरतों का बिछाने नहीं दिया, जुल्मो सितम का पेड़ लगाने नहीं दिया, बारूद नफरतों का बिछाने नहीं दिया, और अपने भी घर में आग न लग जाए इसलिए शैतान ने खबीस को आने नहीं दिया। वकील अनवर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अच्छा बुलाएं। मोहतरम साहब किराम, कि जुल्मो सितम का पेड़ लगाने नहीं दिया, बारूद नफरतों का बिछाने नहीं दिया, और अपने भी घर में आग न लग जाए इसलिए शैतान ने खबीस को आने नहीं दिया। और मोहतरम साहब किराम, गुज़िश्ता दिनों कि अपनी कुदरत से करिश्मा ये दिखा दे अल्लाह, नफरतों जुल्म की दीवार गिरा दे अल्लाह, अपनी कुदरत से करिश्मा ये दिखा दे अल्लाह, नफरतों जुल्म की दीवार गिरा दे अल्लाह, और तेरे महबूब की तौहीन की जिन लोगों ने उनकी बुनियाद कमाने से मिटा दे अल्लाह, तेरे महबूब की तौहीन की जिन लोगों ने उनकी बुनियाद कमाने से मिटा दे अल्लाह। ये बगैर इस तमहीद के चार मिसरे और इसके बाद आखिरी चार मिसरे पेश करूंगा। मुलाहिजा फरमाए। और करता हूं कि बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से, बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं गिरती हुई दीवारों से, बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं गिरती हुई दीवारों से, बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं गिरती हुई दीवारों से, और अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। और ये आखिरी वक्त, आखिरी चार मिसरे गुज़िश्ता, बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं गिरती हुई दीवारों से, और अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से।
गुज़िश्ता दिनों 11 सितंबर अभी 4 दिन पहले गुजरी 11 सितंबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, और आज तक मेरी ये 4 मित्र मिलाने प्रमाणे आज करता हूं कि हो गया था सर बहुत ऊंचा, उसे कम कर दिया, हंसती आंखों को अचानक उसने पूर्ण कर दिया। हो गया था सर बहुत ऊंचा, उसे कम कर, हो गया था सर बहुत ऊंचा, उसे कम कर दिया, हंसती आंखों को अचानक उसने पूर्ण कर दिया, और सारी दुनिया तुमको कहती है सुपर पावर मॉडल, एक मुजाहिद ने तुम्हारी नाक में दम कर दिया। एक मुजाहिद ने तुम्हारी नाक में दम कर दिया। दोस्तों, मती अनवर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, बहुत संजीदा गुफ्तगू हम लोग कर रहे हैं, और अब मैं आपसे बिल्कुल ये बताते हुए कि अब जिस फनकार को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ वो मेरी फहरिस्त का एक बहुत बड़ा लिखा शायर है। वैसे आज की डाइट पर कई डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर वसीम रेड्डी साहब हैं, लेकिन अब जिस फनकार को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो यकीनी तौर पर बहुत पढ़ा लिखा शायर है। पढ़े लिखे होने के नाते नौकरी के लिए गए, इंटरव्यू की लाइन में लगे थे, अपने एक साथी से इन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ कम आता है, तुमसे जो सवाल पूछे जाए मुझे बता देना ताकि उसी तरह से मेरा भी काम हो जाए। ये सुनते रहे। इंटरव्यू टीम ने इनके साथी से पूछा आपका नाम, इस तरह से वो भी जवाब हुए। इनका साथी जैसे ही बाहर निकला इन्होंने पूछा कि भाई इंटरव्यू टीम ने तुमसे क्या क्या सवाल किए। साथी ने जवाब दिया कि मुझसे पहला सवाल किया गया कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम, मैंने बता दिया जवाहरलाल नेहरू। मुझसे पूछा गया हिंदुस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, मैंने जवाब दिया एपीजे अब्दुल कलाम। मुझसे पूछा गया कि हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था, मैंने जवाब दिया 1857 में कोशिश हुई थी, 1947 में कामयाबी मिली। मेरे काबिल दोस्त ने ये तीनों जवाब याद कर लिए, और ये तीनों जवाब याद करने के बाद जब इंटरव्यू टीम के सामने पहुंचे, इंटरव्यू टीम के चेयरमैन ने पहला सवाल किया आपका नाम, इन्होंने बड़े अदब से जवाब दिया जवाहरलाल नेहरू। इंटरव्यू टीम के चेयरमैन को पसीना आ गया, उसने दूसरा सवाल किया कि अच्छा ये बताइए आपके बाप का नाम, इन्होंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम। अब तो मसला और ज्यादा बिगड़ गया था। इंटरव्यू टीम, पूरी इंटरव्यू टीम एकदम हैरत में थी। सबने इज्तिमाई तौर पर एक फैसला किया, उनसे कहा कि भाई एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं, अगर इसका आपने सही जवाब दिया तो शायद हमारी बात आगे बढ़ पाएगी, वरना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। और अच्छा ये बताइए आप पैदा कब हुए थे? बोले 1857 में कोशिश हुई थी, कामयाबी 1947 में हुई। मेरे काबिल दोस्त को बुलाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, मैं बताऊं कि ना हम मुफलिस, ना हम लागर, ना मोहताज करम निकले, ना हम उनमें हैं जो कहते तेरे ही सर पे दम निकले। वो गालिब थे कि जो बेआबरू होकर चले आए, हजारों गालियां देकर तेरे पूछे से हम निकले। इसी लहजे की तर्जुमानी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ से, जो प्रांचल के शहर रूसी से यहाँ आए हैं, मैं उनको गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। अस्सलामुअलैकुम। हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूं आपके बीच में। वाकई बहुत पढ़ा लिखा शायर हूं मैं, प्यार इनसे पेश कर रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा होने का सबूत होगा, मैं कुछ कर रहा हूं। कसम खुदा की कि मुझसे जब पूछा टीचर ने विज्ञान समझ में आता है, मुझसे जब पूछा टीचर ने विज्ञान समझ में आता है, जब रात अंधेरी होती है तो चांद कहाँ छुप जाता है। फिर मैंने कहा ये बरजस्ता, मुझको तो है बस इतनी खबर, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और रात 4 बजे बताओगे, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी।
इश्क में मजनू की तरह और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी, उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी, उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब फिर कहता हूं कि हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके, हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरी बेगम ने ये अल्लाह पाक से मांगी दुआ, मेरी बेगम ने ये अल्लाह पाक से मांगी दुआ, मेरे जीवन को तू यार फिर नया एक मोड़ दे। मेरी बेगम ने ये अल्लाह पाक से मांगी दुआ, मेरे जीवन को तू यार फिर नया एक मोड़ दे। मेरे शोहर को दिला दे तू हर एक उनसे निजात, और भले ही तू मुझे बेवा बनाकर छोड़ दे। मेरी बेगम ने ये अल्लाह पाक से मांगी दुआ, मेरे जीवन को तू यार फिर नया एक मोड़ दे। मेरे शोहर को दिला दे तू हर एक तुमसे निजात, और भले ही तू मुझे बेवा बनाकर छोड़ दे। और तुम्हें खबर भी है आंखों पे क्यों लगा चश्मा, तुम्हें खबर भी है आंखों पे क्यों लगा चश्मा, जो मेरी जान थी कल तक वो मेरी न रही। तुम्हें खबर भी है आंखों पे क्यों लगा चश्मा, जो मेरी जान थी कल तक वो मेरी न रही। जरा सी बात पे उसने दिया मेरे थप्पड़, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और देखकर उसको कली चाहत की दिल में खिल गई, देखकर उसको कली चाहत की दिल में खिल गई। गुफ्तगू सुनकर मगर मेरी तबीयत हिल गई। अब मेरी किस्मत ने किया था मुझ पे कुछ ऐसा सितम, मैं तो अगला था, मुझे बेगम भी अगली मिल गई। और हजरात एक छोटी सी नज़्म पेश कर रहा हूं, मुझे फरमाइए कि मैंने ये बात बुजुर्गों से सुनी है अक्सर, जब भी मेहमान का हो घर में किसी के भी गुजर, उसकी खातिर करो अल्लाह का फरमान है ये, उसकी इज्जत करो इंसान की पहचान है ये। एक मेहमान मेरे घर में जो कल आया था, मेरी बेगम से तारीफ मेरा करवाया था, नाश्ता उसने किया और किया लंच डिनर, रात में दूध के प्याले की मिली उसने खबर, पान सिगरेट तो वो यूं भी उड़ाता था बहुत, टांग मुर्गे की दांतों से चबाता था बहुत। मैंने बढ़ से करी उसकी जो खातिरदारी, पेश आने नहीं दी उसको कोई दुश्वारी। मेरी मेहमान नवाजी का भरम टूट गया, मेजबानी गई हूं मझधार में दम टूट गया। हाल कुछ ऐसा हुआ था मेरे सम्मान के साथ, घर से घर वाले भी रुखसत हुई मेहमान के साथ। वो उन्होंने हंसाया, आपको गुदगुदाया, आप खुश हुए। मैं सिकंदर हयात गड़बड़ का बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने अपना बेहतरीन कलाम पेश किया। आप दोस्तों, मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। मोहतरम कैसुल जाफरी के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि वक्त आने तो दे बात करेंगे तुझसे, वक्त आने तो दे बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे, रास्ता देख के चल वरना ये दिन ऐसे हैं गूंगे पत्थर भी सवालात करेंगे तुझसे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम खुर्शीद आलम साहब आजमी से कि बराए करम तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम खुर्शीद आलम साहब आ जाए। तो दोस्तों, बड़े इंतजार के बाद बारी आई है। गजल का मतलब समाप्त होना।
ٹوٹے ہوئے خوابوں کی چبھن کم نہیں ہوتی، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی چبھن کم نہیں ہوتی، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی چبھن کم نہیں ہوتی، اب رو کے بھی آنکھوں کی جلن کم نہیں ہوتی، اب رو کے بھی آنکھوں کی جلن کم نہیں ہوتی، ہونٹوں سے پیے چاہے نگاہوں سے چرائے، ہونٹوں سے پیے چاہے نگاہوں سے چرائے، ظالم تیری خوشبو بدن کم نہیں ہوتی، ظالم تیری خوشبو بدن کم نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملنا ہے تو مل جاؤ، یہی حشر میں کیا ہے، ملنا ہے تو مل جاؤ، یہی حشر میں کیا ہے، ایک عمر میرے وعدہ شکن کم نہیں ہوتی، ایک عمر میرے وعدہ شکن کم نہیں ہوتی، ملنا ہے تو مل جاؤ، یہی حشر میں کیا ہے، ایک عمر میرے وعدہ شکن کم نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی جگہ دار دے رہ نہیں پائے گا۔ یہ میرا شعر جو ہے دیکھیے گا، اب رو کے بھی آنکھوں کی جلن کم نہیں ہوتی، کہ تمہیں ہی گھنیرے ہو تیری زلف کے سائے، کہ تمہیں ہی گھنیرے ہو تیری زلف کے سائے، ایک رات میں صدیوں کی تھکن اپنے ہی گھنیرے میں تیری زلف کے سائے، کہ تمہیں ہی گھنیرے ہو تیری زلف کے سائے، ایک رات میں صدیوں کی تھکن کم نہیں ہوتی، بروں کے بھی آنکھوں کی جلن کم نہیں ہوتی۔ غزل کا مسئلہ آپ لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ شعر لکھے مسئلہ کی آگ میں جلتا ہوں غزل، شعر لکھیے گا، ہجر کی آگ میں جلتا ہوں غزل کہتا ہوں، غزل کہتا ہوں، ہجر کی
کہتا ہوں غزل کہتا ہوں ہجر کی آگ میں ہجر کی آگ میں جلتا ہوں غزل کہتا ہوں غزل کہتا ہوں صورت شمع پگھلتا ہوں غزل کہتا ہوں غزل کہتا ہوں صورت شمع پگھلتا ہوں غزل کہتا ہوں غزل کہتا ہوں. اور یہ شعر سینکڑوں صبح میری شام میں ڈھل جاتی ہیں ڈھل جاتی ہیں سینکڑوں صبح سینکڑوں صبح میری شام میں ڈھل جاتی ہیں ڈھل جاتی ہیں تب کہیں شعر میں ڈھلتا ہوں غزل کہتا ہوں غزل کہتا ہوں تب کہیں شعر میں ڈھلتا ہوں غزل کہتا ہوں غزل کہتا ہوں. اور آخری شعر غم دوران پریشان کیا جب مجھ کو کیا جب مجھ کو غم دوران پریشان کیا جب مجھ کو کیا جب مجھ کو اس کے دامن سے مچلتا دوستو یہ مجھے اب پتہ چلا کہ یہ اپنے گاؤں کے پردھان بھی ہیں کیونکہ بار بار جب داد دے رہے تھے آپ لوگ تو پردھان جی بھی کہہ رہے تھے. چلیے یہ اچھا لگا. اب محترم جب اپنا کلام پیش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کتنے ہی گھنیرے وہ تیری زلف کے سائے ایک رات میں صدیوں کی تھکن کم نہیں ہوتی. لیکن میں اب جس فنکار کو بلانے جا رہا ہوں اس کو بلانے سے قبل آپ سے صرف اتنی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کے مشاعرے میں ہمارے معزز مہمانان ہمارے مہمانان امتیاز گرو ناتھ کاوڑے جی جنرل سیکرٹری مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی حبیب الرحمان انصاری صاحب کارگزار صدر کانگریس اقلیتی سیل اور محترم قمر عبدالرشید صاحب مینیجر شبلی کالج یہ تمام مہمانان یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور میں رہبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ دارین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اور یہ چار مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلو بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلو یا ادب کو مفلسوں کی انجمن تک. زندگی بھر میرے ہوٹوں پہ تبسم نہ رہے میں نے بھولے سے کسی دل کو دکھایا ہو اگر زندگی بھر میرے ہوٹوں پہ تبسم نہ رہے اپنی کشتی کی تباہی میں منظور مگر شرط یہ ہے کہ میرے بات تلاقم نہ رہے. جواب جانا رہے یا کوئی سوال بچا جواب جانا رہے یا کوئی سوال بچا امیر تیرا سما آج کتنا سوال بچا. اور کہ ضرور پیش کروں گا جنوں کو تارے نفر ضرور پیش کروں گا جنوں کو تارے نفر گوار چلو کہیں گاولے کمال بچا. اور نگاہ وقت پتھر برس رہے تھے مگر نگاہ وقت پتھر برس رہے تھے مگر تیرے خیال کا آئینہ بار بار بچا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں کسے آواز دینے جا رہا ہوں. دوستو مجاز نے کبھی کہا تھا کہ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تم اس آنچل کو اگر پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. ہمارے مشاعروں میں ہمارے مشاعروں کی لہج پر جو شاعرات ہیں انہوں نے زندگی کی سچائیوں کو آئینہ دکھانے کے لیے اپنے آنچل کو پرچم بنا کر ہمارے مشاعروں میں اپنا کلام پیش کرنا شروع کیا. اس وقت ایک بہت ہی اس سے قبل بھی میری حاضری ہوئی ہے آپ سب لوگوں نے بہت محبتیں دی اور آج کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں. آپ سب کی غور چاہوں گی. چار مصرے حاضر کرتی ہوں. دیکھیے لفظوں کا ایک حسین محل دیکھ جاؤں گی لفظ
लफ्जों का एक हसीन महल दे, लफ्जों का एक हसीन महल दे के जाऊंगी, एहसास का महकता कवल दे के जाऊंगी, एहसास का महकता कवल दे के जाऊंगी। कुछ और तो नहीं है मेरे पास दोस्तों, लड़का कुछ और तो नहीं है मेरे पास दोस्तों, मैं शायरा हूँ तुमको गजल दे के जाऊंगी, मैं शायरा हूँ तुमको गजल दे के जाऊंगी, लफ्जों का एक हसीन महल दे के जाऊंगी। एक मतलब एक शेर और हाजिर करती हूँ, उसके बाद गजल हाजिर करूंगी। देखिए, हया आंखों में सर पर प्यार का बादल नहीं होता, हया आंखों में सर पर प्यार का बादल नहीं होता, हया आंखों में सर पर प्यार का बादल नहीं होता। बहुत शर्मिंदगी होती है जब आंचल नहीं होता, बहुत शर्मिंदगी होती है जब आंचल नहीं होता, हया आंखों में सर पर प्यार का बादल नहीं होता। और शेर देखें, मेरी आंखों में तुम एहसास की तहरीर मत ढूंढो, मेरी आंखों में तुम एहसास की तहरीर मत ढूंढो, मेरी आंखों में तुम एहसास की तहरीर मत ढूंढो। निकलते हैं जब आंसू तो निकल आते हैं जब आंसू तो फिर काजल नहीं होता, निकल आते हैं जब आंसू तो फिर काजल नहीं होता, हया आंखों में सर पर प्यार का बादल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। चाहने वालों की किस्मत में बदलते रहना, चाहने वालों की किस्मत में बदलते रहना, चाहने वालों की किस्मत में है जलते रहना। इस वो पेड़ है जिस पेड़ का साया ही नहीं, इस वो पेड़ है जिस पेड़ का साया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। गीत भी पढ़ूंगी हजरत, बहुत देर से देख रही है, जिस तरह से भिवंडी में मुशायरा सुना जाता है उस तरह से आप लोग नहीं सुन रहे हैं। 5 मिनट की बात है, थोड़ा सा बेजार हो गया। मैं शेर हाजिर करती हूँ। देखिए, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, मैं भी पढ़ सकती थी चेहरे के दुखों को लेकिन, मैं भी पढ़ सकती थी चेहरे के दुखों को लेकिन, मैं भी पढ़ सकती थी चेहरे के दुखों को लेकिन, आईना बन के कोई सामने आया ही नहीं, आईना बन के
अर्ज करती हूँ आप सबकी दुआ देखते हैं। जितनी तैयारियां करना किसी बेकार गई, जितनी तैयारियां करना किसी बेकार गई, जितनी तैयारियां करना किसी बेकार गई, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं। मैं हज करती हूँ। जितनी तैयारियां करना किसी बेकार गई, जितनी तैयारियां करना किसी बेकार गई, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। और गजल का ये शेर, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती। मुझको कम वक्त ने शादी में बुलाया, मुझको कम वक्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। मक्के का शेर हाजिर करती हूँ। हाँ मैं गीत भी हाजिर की, मक्के का शेर हाजिर करती हूँ। सुनो। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, ऐसा ना मैंने गजल में शरारत की है, ऐसा ना मैंने गजल में शरारत की है, ऐसा ना मैंने गजल में ये शरारत की है। शेर जो मुझको सुनाना था सुनाया, आप सबका हुक्म है। गीत के लिए आपके हुक्म की तामील करती हूँ, गीत पेश करती हूँ। गीत से पहले चाहती हूँ एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। बिल्कुल नई गजल है, हाजिर करती हूँ। देखिए आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन करूंगी। हाजिर करती हूँ, देखिए गजल। अपनी जगह दिल में चुभता हुआ तीर, अपनी जगह दिल में चुभता हुआ तीर, अपनी जगह मेरे पैरों में जंजीर, अपनी जगह। और ये शेर हाजिर करती हूँ। इश्क के खेल में दोनों मशहूर हैं, इश्क के खेल में दोनों मशहूर हैं, इश्क के खेल में दोनों मशहूर हैं। रांझा अपनी जगह, हीर अपनी जगह, रांझा अपनी जगह, हीर अपनी जगह, मेरे पैरों में जंजीर, अपनी जगह दिल में चुभता हुआ तीर, अपनी जगह। और हजरत हम सबके सरपरस्त प्रोफेसर वसीम साहब तशरीफ रखते हैं, रईस भाई तशरीफ रखते हैं और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तशरीफ रखते हैं। और ये बहुत कम लोग जानते हैं खास तौर से कि राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े शायर हैं, बल्कि बहुत बड़े मुसव्विर भी हैं। उनके कस्बे में ये शेर में रखते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। देखते दिल में चुभता हुआ तीर, अपनी जगह, आए मुसाफिर तेरे रंग भी खूब है, आए मुसाफिर तेरे रंग भी खूब है, आए मुसाफिर तेरे
मैं दिल में चुभता हुआ तीर अपनी जगह, मेरे पैरों में जंजीर अपनी जगह। और शेर देखिए जरा, मेरे पैरों में जंजीर अपनी जगह, लाख कांटे चुभोए गए हैं मगर, लाख कांटे चुभोए गए हैं मगर, लाख कांटे चुभोए गए हैं मगर, फूल जैसा है कश्मीर अपनी जगह, फूल जैसा है कश्मीर अपनी जगह, फूल जैसा है कश्मीर अपनी जगह, दिल में चुभता हुआ तीर अपनी जगह, मेरे पैरों में जंजीर अपनी जगह। और ये वक्त का शेर, मेरे पैरों में जंजीर अपनी जगह, ऐसा नाम भी मौला की तख्लीक हूँ, ऐसा नाम भी मौला की तख्लीक हूँ, ऐसा नाम भी मौला की तख्लीक हूँ, गालिब अपनी जगह मेरे अपनी जगह, गालिब अपनी जगह मेरे अपनी जगह, मेरे पैरों में तुम पानी हो मैं हूँ कमल, तुम पानी हो मैं हूँ कमल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार मैं आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कमल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार मैं आंचल। जुल्फों की पुरवाई हो, ख्वाबों की अंगनाई हो, जुल्फों की पुरवाई हो, ख्वाबों की अंगनाई हो, धड़कन की शहनाई हो, दिल का गले सालाई हो, धड़कन की शहनाई हो, दिल का गले सालाई हो, ताज़ा ताज़ा उभरी हूँ मैं, उम्र मेरी है अभी को पल, तुम हो हवार मैं आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कमल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार मैं आंचल। हज़रत, जिस तरह से गीत सुना जाता है उस तरह आप लोग नहीं सुन रहे हैं, जिस तरह से आपने नहीं दूंगी परदेस कभी तुमको बताने नहीं दूंगी, दामन से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, दामन से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, परदेस कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, ये बोझ तेरे दिल को उठाने नहीं दूंगी, ये बोझ तेरे दिल को उठाने नहीं दूंगी, दामन से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, परदेस कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी। ये सब आगे करती हूँ। जैसा कलम है बस तहरीर, जैसा कलम है बस तहरीर, बस तहरीर, मैं हूँ गजल तेरी तू है मेरा मीर, जैसा कलम है बस तहरीर, बस तहरीर, मैं हूँ गजल तेरी तू है